सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। बाहर बर्फबाजी लगी हुई है और सोमवार है, वीकडेज है। हम सब जो है सर्दी, शदीद सर्दी में बड़े शॉर्ट नोटिस में ये महफिल जमाई है और हमने ये स्पेशल महफिल जो है जो हमारे पोइट हैं बार्सिलोना से अरशद अवान साहब, उनको उनकी जो है खुशी में हम ये कर रहे हैं आज। इनकी बहुत ही फेमस किताबें आ चुकी हैं, बुल्ले दा पंजाब और बोल फकीरा, और बहुत ही जल्द इनकी एक और किताब भी आने वाली है अंबर तारे, जो इसी साल इंशाल्लाह आएगी। तो हम दोबारा इनके साथ इंशाल्लाह महफिल फिर से जमाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की शाम मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ टीवी लिंक की तरफ से और यूरोपियन लिटरेचर सर्कल की तरफ से। बैठी हैं ये, आप थोड़ा सा अपना इनकी तो तारीफ है, इनकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये डेनमार्क की बहुत बड़ी फेमस शायरा है और साथ में इनके जो हमारे जो है जफर अवान साहब बैठे हुए हैं, जो इनके भाई हैं और ये भी यहाँ कोपेनहेगन से शायरी करते हैं माशाल्लाह। इनकी 7 किताबें आ चुकी हैं। तो सदर साहिबा आप थोड़ा सा बात करें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने 2 भाइयों के पास बैठी हूँ। और ये कोई आज की कहानी नहीं जैसे एकदम से आप आसमान से टपके हैं और पूरे कद से खड़े हो गए, आप उर्दू और पंजाबी के शायर बन गए हैं। कुछ अभी रुखसाना साहिबा ने बताया, मैं इस वक्त खुद को भी ना मेहमान ही तसव्वुर कर रही हूँ। मुझे मेज़बानों में इस वक्त हमारी जो हैं टीवी लिंक मेज़बान है हमारे पास, जो हमारी वीमेन इन फोकस, जो कि टीवी लिंक में ही बैठ के 20 बरस पहले जिसकी बुनियाद रखी रुखसाना हैं, हमारे साथ मोहतरमा आनसा साहबा हैं। जब से ये बुनियाद पड़ी तब से वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहतरमा जनाब मकबूल भट्टी साहब की साहबजादी सादिया कुरैशी तशरीफ़ फरमा हैं और ये भी लिखती हैं। बल्कि हमारा मकसद ही ये है कि इन सबको निकाला जाए। जो ख़वातीन हमारे साथ हैं, आनसा साहबा हैं, कोई भी प्रोग्राम है इनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। हमारी बच्चियां हमारे साथ इस्माना हैं और इस तरफ हमारी मोहतरमा तानिया तशरीफ़ फरमा है। और आप ये देखें कि इतनी जैसे कि भी रुखसाना ने कहा कि बर्फ़बारी है और जॉब का दिन है, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त ही इतना था और जनाब अरशद अवान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैंने ज़फ़र से कहा, मैंने कभी लाला आ गया है तो मिल के बैठ जाते हैं। तो यही मुमकिन था इतनी उजरत में, जो जून एलिया ने कहा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को और तमाम कदरदानों को यूरोपियन लिटरेरी सर्कल की तरफ से, टीवी लिंक की तरफ से मैं आप सबकी बहुत बहुत ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, जी आया नो, खैर मकदम, स्वागत जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हाँ जी अहले कोपेनहेगन दा जनाब कि इन्नी ठंड दे विच चलो मैं पंजाबी वाली आ जाना। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੋਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चलो जी, अन्नी ठंड विच तुसी ठंड पाती तो मैं एक दफ़ा फिर वही सिलसिला जोड़ूंगी बार्सिलोना का, क्योंकि जब तक बार्सिलोना में जनाब राजा शफीक कियानी का तज़किरा ना किया जाए कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती। उन्होंने वहाँ पर एक शख्स ने अंजुमन सजा रखी है पिछले 20-22 बरसों में। मतलब जितना मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ इसकी वजह से, फैज़ कमेटी की वजह से और यूरोपियन लिटरेरी सर्कल की वजह से, और जितनी खूबसूरती से वो प्रोग्राम करते हैं, हर एक की बुक लॉन्च होती रही। मेरी भी बुक लॉन्च जो है वो वहाँ सफारत खाने में हुई स्पेन में। जनाब हमारे जो भाई हैं अरशद अवान साहब, इनकी किताब भी इसी तरह से की। तो आप गायबाना हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह अगला जो हमारी पंजाबी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जनाब राजा शफीक कियानी के बगैर करनी नहीं जी। बिल्कुल। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ सदर साहिबा से कि प्लीज़ अपनी पुरानी सुरीली आवाज़ में एक अच्छा सा कोई ज़बरदस्त कोई शेर और शायरी सुनाएं। ये हमारी नाजिमा साहबा माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई और इसको हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो चूँकि जी पंजाबी की हम बात कर रहे हैं तो हमारे ज़फ़र अवान की 7 किताबें हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं इसी तरह से लेती हूँ माशाल्लाह। इसका जो विज़न है, जो इसकी डिक्शन है, जो इसका काम है, बहुत बड़ा काम है पंजाबी का। तो इसलिए सबसे पहले मैं सुनाना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से जी। मैं इजाजत चलो जी। सानू नजरां दी बर्फ ने साड़ दिता, वाह। सानू नजरां दी बर्फ ने साड़ दिता,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਦਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਦਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਦੁਆ ਤੇਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਦੁਆ ਤੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਏ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਦੁਆ ਤੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਏ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੰਧ ਚਾੜੀ। वाह क्या बात। ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੰਧ ਚਾੜੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੰਧ ਚਾੜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਮੰਦਰ ਮਾਰ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या गिरजा मंदिर मार मुझे असल में इस वक्त याद नहीं है और आपको मैं पंजाबी का ही सुनाना चाहती हूँ। चंदन रुख, ये मेरी चूंकि दूसरी किताब अब्बा के लिए बरगद है, तो अम्मी जान के जाने पे मैंने इस पंजाबी के जो मजमुआ तैयार पड़ा है, इसके पहले सदरामला वेड़ा और इस तरह का, तो फिर नबीला ने कहा कि अपनी नज़म जो है ना चंदन रुख ने मामा चंदन रुख रखें, तो मुझे चंद एक लाइनें याद है, मैं सुना देती हूँ। जिंदड़ी दी मैं वंग बना के, जिंदड़ी दी मैं वंग बना के तेरियां बाहां दे विच पावां। अरे वाह खूबसूरत। जिंदड़ी दी मैं वंग बना के तेरियां बाहां दे विच पावां, ते मैं धरती दो गोल घुमावां। धरती गोल घुमावां। वाह जिंदड़ी दी मैं वंग बना के तेरियां बाहां दे विच पावां, ते मैं धरती गोल घुमावां। हुण माए तू मुड़ नहीं आवना, हुण माए तू मुड़ नहीं आवना, पवें रोंदी मैं मर जावां, मैं रोवां मैं कुरलावां, ते चंदन रुख जे मावां। लंबी नज़म है लेकिन मनु इतनी सारी याद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उर्दू का सुनावा? चलो जी, आज जफर अवान बैठे हमारे पास, तो कहते हैं कि आप कुछ उर्दू का सुना दें। हम पहले रुखसाना की मर्जी, और ये रुखसाना जो है वो पूरे का पूरा वो याद कर चुकी हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, कहती हैं जरा वो सुनाए ना सोने के पिंजरे वाला। मैंने कहा शाबाश है, तो मैं सुना देती हूँ, इजाजत। मुसलसल एक खतरे में नहीं रहना, नहीं रहना, मुसलसल एक खतरे में नहीं रहना, नहीं रहना, अना के बंद कमरे में नहीं रहना, नहीं रहना, और मुझे मंजूर पर मेरे हवाओं में बिखर जाएं, मुझे मंजूर पर मेरे हवाओं में बिखर जाएं, मगर सोने के पिंजरे में नहीं रहना, नहीं रहना। और चंद अशार पेश करती हूँ जो मैं सिंध से लेकर आई थी 2012 में। साईं, क्योंकि वो जैसे हमारे कहते हैं हमारे मियाँ, अल्लाह मियाँ या मियाँ जी, तो वो साईं कहते थे। हमें भी जी यूनिवर्सिटी में आते थे ना बच्चे काम करने वाले, तो वो साईं के, तो मैंने फिर उसकी मेरे धमक वो चल रही थी कि ये साईं किस तरह से इसको मैं पढ़ूँ, तो बस एक दिन ये गज़ल अता हुई, वो मैं अर्ज कर देती हूँ। गो तुझसे मेरे दिल को शिकायत नहीं साईं, गो तुझसे मेरे दिल को शिकायत नहीं साईं, पर तुझ पे मजीद और रियायत नहीं साईं। और क्यों शीशा ताल्लुक का पटख डाला है मैंने, क्यों शीशा ताल्लुक का पटख डाला है मैंने, इस बात की अब कोई वजाहत नहीं साईं। क्यों शीशा ताल्लुक का पटख डाला है मैंने, इस बात की अब कोई वजाहत नहीं साईं। और सदियों से तसल्लुत था मेरे जिस्म पे तेरा, सदियों से, इसको सिंध के उसके भी देखें और वर्ल्ड वाइड भी, कि सदियों से तसल्लुत था मेरे जिस्म पे तेरा, पर ज़हन पे अब तेरी हुकूमत नहीं साईं, नहीं साईं। सदियों से तसल्लुत था मेरे जिस्म पे तेरा, पर ज़हन पे अब तेरी हुकूमत नहीं साईं। और दिल और बहुत कुछ भी तलब करने लगा है, दिल और बहुत कुछ भी तलब करने लगा है, एक राह पे चलना तो रफाकत नहीं साईं। दिल और बहुत कुछ भी तलब करने लगा है, एक राह पे चलना तो रफाकत नहीं साईं। तो ये जो शेर है ये मैं डेनिश इसलिए वजाहत कर रही हूँ कि यहाँ डेनमार्क में
जब ये फेमिनिज्म की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हर लंबा मौजू है, तो डेनिश जो औरत है वो मर्दाना नाम पे लिखती थी, मर्दों के नाम पे लिखती थी, उनको इजाज़त नहीं थी। तो फिर 1960 के बाद ये लोग एक ज़माना ऐसा गुजरा है 1870 से 1890 के दरमियान में, जिसे केनम पौज कहते हैं, यानी दरमियानी जो हिस्सा होता है इसका, और तेज़ रो पेशरफ। तो उसमें 3-4 ख़वातीन ने, जवान शायरात ने खुदकुशी की, जो डेनिश और स्वीडिश और नॉर्वेजियन, स्कैंडिनेविया की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर एक शायरा उठी, तो उसने लिखा कि फ़ी असफ़ा ख्याली हिल सुसैन का तम तकेना है ना, उसकी बात करें। तो उसने कहा कि उसका मैंने तर्जमा किया, मोहब्बत की जंजीरों से हमें आज़ाद कर दो, कि जब आप कोई भी औरत ने अपनी जंजीर तोड़नी है तो सबसे पहले मोहब्बत की जंजीर टूटेगी। मोहब्बत के नाम पे वो ब्लैकमेल होती है, उसका इस्तेहसाल किया जाता है, लेकिन ये वो इस तरह से नहीं है जैसे हम पाकिस्तान में उठे और नारे लगाए। उसने पीछे पूरी एक हिस्ट्री सुनाई। अब ये मेरे दिमाग में चल रहा था, उन दिनों में मेरी किताब भी आने वाली थी डेनिश शायरात की। तो अब एक शेर सुनिए, अब प्यार के बोलों में न कर मुझको मुक़य्यद, अब प्यार के बोलों में न कर मुझको मुक़य्यद, दोबारा न कर मुझसे सियासत नहीं साईं, नहीं साईं, वाह क्या बात। अब प्यार के बोलों में न कर मुझको मुक़य्यद, दोबारा न कर मुझसे सियासत नहीं साईं, और इस बार फकत अपनी रजा मुझको है काफी, इस बार फकत अपनी रजा मुझको है काफी, दरकार मुझे तेरी इजाजत नहीं साईं, वाह नहीं साईं, वाह। इस बार फकत अपनी रजा मुझको है काफी, दरकार मुझे तेरी इजाजत नहीं साईं, और आगाह किया तुझको फकत राय से अपनी, आगाह किया तुझको फकत राय से अपनी, हक बात का ऐलान बगावत नहीं साईं। वाह जी वाह। और आखिरी शेर, क्योंकि हमें मेहमानों को सुनना है, मेहमानों को तो नहीं, हमारे पंजाबी बरादरान को। मैं नारे जहन्नुम से गुजर आई हूँ अब तो, मैं नारे जहन्नुम से गुजर आई हूँ अब तो, अब मेरे लिए कोई कयामत नहीं क़यामत साईं। नहीं अदा साईं, वाह जी वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहिबा। अभी हम अपने ज़फ़र भाई से, अवान साहब से, जो हमारे पंजाब के शायर हैं, यहाँ के बहुत बड़े, बहुत मशहूर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लायक शायर हैं, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे थोड़ी सी शायरी सुने। आप थोड़ी पंजाबी थोड़ी आसान सुनाओ अपनी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बिस्मिल्लाह शुक्रिया। करें। एक नज़्म है छोटी जी, 2-4 लाइना ने, कुंड चकाई। आहा, वाह वाह वाह। बदनामी दा किस्सा दुनिया पल पल छोएगी, बदनामी दा किस्सा दुनिया पल 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 छोएगी। छुएगी, लज मेरी नू कज्जण वाली चादर रोएगी। होए होए क्या बात है, होए, लज मेरी ਨੂੰ ਕੱਚਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਚਾਦਰ ਹੋਏ। ਹੋਏ, ਵਾਹ। ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਪਲ 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 ਛੋਏਗੀ, ਲੱਜ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਰੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਐਬਾਂ ਦਾੜੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਆਹ आहा, क्या ਤੇਰੇ ਐਬਾਂ ਦਾੜੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ क्या बात है, वाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਐਬਾਂ ਦਾੜੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਏਗੀ, ਵਾਹ। वाह 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 वाह। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਗੈਰਤ, ਝੂਠੀ ਗੈਰਤ। ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦਾ, ਹੂੰ। ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜੰਮੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜੰਮੀ। ਮੈਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਾਨੂੰ ਵੰਡਾ। आहा, ਆਹ एक एक सतर में सब कुछ कह दिया है। मैं मिठाइयाँ कानू वंडा, वाह 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 वाह। ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜੰਮੀ। ਮੈਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਾਨੂੰ ਵੰਡਾ, ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਗਾਲ ਗਲੋਚਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਜ ਦਹੇਜਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ वाह 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 वाह, क्या कह रहे, दाज दहेजा हवा करके। ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜੰਮੀ। ਮੈਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਾਨੂੰ ਵੰਡਾ, ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਗਾਲ ਗਲੋਚਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਜ ਦਹੇਜਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫੱਟਣ ਹਵਾ ਕਰਕੇ। वाह 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 वाह। चूल्हे फटन हवा करके। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫੱਟਣ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਬਸ, ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੱਚੇ। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या
ਆ ਕਹਿ ਗਾਲ ਗਲੋਚਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਜ ਦਹੇਜਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫੱਟਣ ਹਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹਵਾ ਨੱਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹਵਾ ਜਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦਾ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜੰਮੀ, ਮੈਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕੰਨੋਂ ਵੰਡਾ। वाह 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 वाह। क्या मैं कहने, क्या मुटियाई कहने, कन्नौज। जफर का कलम तोड़ दिया। वाह वाह वाह। ਕੀ ਬਾਤ ਜਜ਼ਾਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ- ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼लें हैं इनकी, बहुत प्यारी। ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ। बहुत प्यारी गजल है भैया, बहुत प्यारी। मतलब बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी के कुर्सियों पे खड़े खड़े होके उन्होंने दाद दी और हमारे भाई ने मुशायरा जो है वो लूट लिया। अनवर मसूद थे उसमें और उनकी सदारत में बिस्मिल्लाह भी। ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜ ਹੋਈ, ਆਹ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ। ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਦੇਸ ਪਰਾਏ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਦੇਸ ਪਰਾਏ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਚੰਦਰੀ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਚੰਦਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਦੇਸ ਪਰਾਏ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਚੰਦਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗੂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੋੜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗੂ, ਉੱਗਦੇ ਉੱਗਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੀਜੋ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਬੋੜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗੂ, उगती उगती सुख जाती है ਤੀਜੋ तीजो ਹੋਈ। भी मैंने कभी ऐसी खूबसूरत जो है ना इतनी मुख्तसर नज़म नहीं सुनी आज तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਫਰੀ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਫਰੀ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਤੇ ਥੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਤੇ ਥੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ, ਦੇਸ ਪਰ ਆਏ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੀਜੋ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। एक और वो गजल की माजो गए पहले रवाया ही ना सानू साथ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ। कसम से ਉਫ ਅੱਲਾ मालो जर ते थुक जाती है भी कलम पन दिता है। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੀਜ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। भाई ये बहुत इनका ना मुझे पसंद है ये गजल इनकी। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਟੁਰੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਟੁਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ सरवर ਬਹਿ साहब ਗਿਆ को बड़ा ਵਾਂ। पसंद था, इन्होंने बहुत इसके ऊपर ना वो भी की हुटिंग भी की थी। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਟੁਰੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਵਾਂ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਗਵਾਂਢਣ ਹੱਸ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਵੇਖ ਗਵਾਂਢਣ ਹੱਸ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਗਮ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਵੇਖ ਗਵਾਂਢਣ ਹੱਸ ਬੈਠਾ, ਬੇਗਮ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਮਲੇ ਬੇਲਣ ਸਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ
ਗਮਲੇ ਵੇਲਣ ਸਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਝਾਟਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਝਾਟਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਬਸ ਕੀਮਾ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। एक दो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। जब इन्होंने पहली दफा सुनाया ना तो सरवर साहब को इतना पसंद आया, इतना मुझे बड़ा enjoy पसंद किया। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं ना तब की बात है। तो सरवर एक साहब और सुनाएं। नहीं बाल सफेद ना कहने की माजो घर मैं कि मैं की मादी थी ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰਵਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, हाय ਰੋਵਣ ਰਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। उफ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਰੋਵਣ ਰਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ, ਆਹਾ ਜਾਪੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਸੁਭਾਨ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਖ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ, ਜਾਪੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ, ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਵਾਹ ਹਾਏ ਵਾਹ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ, ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਵਾਹ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਂ, ਵਾਪਸ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਕੁਝੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਗੁਰਬਤ ਕੁਝੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ। ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮਤੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕੌਣ ਦਨੁਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, क्या कहने ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ क्या ख्याल है। ਵੇਖੇ दो-दो, ਕੌਣ ਦਨੁਖ दो-दो। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਜ਼ਫਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਤੱਕਿਆ, ਜ਼ਫਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਰੋਵਣ ਰਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, मेरे देश दा सुख नहीं अम्मा। ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ वाह ਅੰਮਾ। वाह वाह, बहुत क्या शुक्रिया, कहने बहुत क्या शुक्रिया। कहने। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਦਫ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਲੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, अल्लाह दी मर्जी। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਅਫਸਾਨਾ ਨਗਾਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ, ਸਫਰਨਾਮੇ ਵੀ, ਤਰਜਮੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਨਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੇਡਨ ਮਾਰਾ ਗਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। बिस्मिल्लाह जी, ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करो। ਜੇ ਤੂੰ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, हाय क्या बात है। जे तू रम ਜੇ ਤੂੰ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਆਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਪੜ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਵੇ ਭੇਤ ਅੱਲਾ, ਪੜ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਵੇ ਰਮਜ਼ ਅਵੱਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਲਫ ਪਕਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, क्या सुभान कहने अल्लाह। क्या। ਜੇ ਤੂੰ ਅਲਫ ਪਕਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ,
ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ, ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਹਿਰਸ ਮੁਕਾਰੀ ਪਾ ਫਕਰ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਵਾਹ ਛੱਡ ਹਿਰਸ ਮੁਕਾਰੀ ਪਾ ਫਕਰ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਚੋਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਣਾ ਆ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਰੇ ਵਾਹ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਕਟਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਕਟਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਦ ਵੰਡਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਦ ਵੰਡਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਏ ਅਰਸ਼ਦ, ਆਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਏ ਅਰਸ਼ਦ, ਰੁੱਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਰੁੱਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇੜੇ। क्या कहने भी क्या कहने ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लाला ते लाला ना ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀ ਬਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ माशाल्लाह ਕਲਾਮ ਵੀ माशाल्लाह ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ए ये सुनाना है वेलिया नहीं होके बना खीर खादी है ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਚੰਦ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ दिल पे ले जा लाला ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बिल्कुल और ना ना जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਚਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣ। साना जी उनकी मर्जी जिथे रुकन जिथे बाजी, जिथे रुकेगा पेट्रोल उथे रुक जाओ ਬਾਜੀ ਗੌਤਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ। बस बस बिस्मिल्लाह करो इतने शौक से बच्चियां बैठी हैं। इरशाद कीजिए ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਰੱਖ, वाह वाह यार, वाह, बहुत एक खूबसूरत बार, यार, सफेद दोबारा। फिर ये क्या नहीं मैंने मतलब है पहले यार? ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਰੱਖ, क्या मतलब है यार? ਜਾਂ ਯਾਰੀ या ਜਾਂ वारी ਵਾਰੀ ਰੱਖ, वारी अरे क्या बात है, कितनी क्या यारी, दोबारा यारी, दोबारा यारी। दोबारा बहुत बड़ा फलसफा है दोबारा, यारी ਕੁਝ कोई ਤੇ वारी नहीं। ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਰੱਖ, अरे वाह ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਰੱਖ, ਚ ਵਾਰੀ ਹੋ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ आहा ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਕਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ वाह ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਛਵੇ ਚਾਰੀ ਰੱਖ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਛਵੇ ਚਾਰੀ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਕਾਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ, ਆਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ ਵਪਾਰੀ ਰੱਖ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अरे वाह ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ ਵਪਾਰੀ ਰੱਖ। ਤੇ ਗੌਰਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹਾਸਲ ਗਜ਼ਲ, ਅੱਧੀ ਸਜਣਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਸਜਣਾ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਸਜਣਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਰੱਖ, आहा ਅੱਧੀ ਸਜਣਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਗੀਨਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਰੱਖ, वाह ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾਵਾ ਛੱਡ, हम्म ਮੰਨ ਲੈ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾਵਾ ਛੱਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਰੱਖ, ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਮੰਨ ਲੈ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾਵਾ ਛੱਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਰੱਖ, ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਰੱਖ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਧੀ ਸਜਣਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, या पूरी या या सारी छड़ दे या या सारी। सारी वाह 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 यार जी यार, क्या कहने क्या भाई, बड़ी खूबसूरत गजल मैंने पहली दफा सुनी है बेशक बहुत अलग। मतला मतले ते फिर दाद मतले ते खीर दाद ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। वाह, बिस्मिल्लाह ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, वाह आहा ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ, हाय ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੋਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, हम्म ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, आहा आहा ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੋਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, फुटण वाले फुट दे रहे ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, आहा वाह ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਨਿੱਤ, हम्म ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਨਿੱਤ, ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ सुख ਸੁੱਕਦੇ दे ਰਹੇ, रहे हाय ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਨਿੱਤ, ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, हम्म ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, हम्म ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ, क्या बात है ਇਹ ਉਹ वाह ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, क्या फुटण वाले फुट दे ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ, बात है भी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਏ,
ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਏ ਜੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੁਟਦੇ जुटते ਰਹੇ रहे आहा हा हा ਅਰੇ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਏ ਵਾਹ ਜੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੁਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਹੱਕ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਹੂੰ अरशद हक ते अड़िया ਅਰਸ਼ਦ ਹੱਕ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਹੂੰ। ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਹੱਕ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ क्या कहने हैं भाई क्या कहने हैं माशाल्लाह ਵਾਹ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ फुटन वाले फुट गए ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ बहुत ਕੀ अच्छा था नहीं नहीं फुटन वाले क्योंकि ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੋ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ आहा हा ਸੀ? ਵਾਹ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹੇ वाह 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 ਤੇ क्योंकि उगना तो बात की ना कि फूटना उसी कटी हुई जगह से ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗਦੇ ਰਹੇ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ एंड ਨੇ लिंग्विस्टिकली गेम्स ਜ਼ਫਰ जी की कह रहे हो ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ तस्वीन टाइप हाइको टाइप। ਹਾਈਕੋ ਮਾਈਆ ਜਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਜਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ जगदी ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा ਜਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਸਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਤ ਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਸਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਤ ਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂ ਜਦ ਦਾ ਫੜਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅਰੇ ਵਾਹ क्या कहना है वाह ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਤ ਮਾਲਾ जद ਪਾਵਾਂ दा फड़िया ਜਦ ਦਾ ਫੜਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਆਹਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦੇ मैं सदके ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ वाह 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 ਇੱਕ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲੋਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੱਖ एक अंबर दे तारे लोहा वक्खो वक्ख। होवेगा ना नवी किताब च होवेगा ਅੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ वाह 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 ਤੇ ਬਾਬਲ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ सुभान अल्लाह ਵਾਹ ਬਾਬਲ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਦ ਦਾ ਮੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਟੋਮਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਾਹ 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 ਬਾਬਲ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਦ ਦਾ ਮੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਟੋਮਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਟੋ। ਹੱਸ ਕੇ टो टो ਟੋ ਹੁੰਦਾ ਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ टूमा टूमा ਨਾ ਨਾ ਟੂਮਾ ਨਹੀਂ ਟੁੰਬਾ ਟੋਮਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੋਤਾ ਹੈ टूमा अच्छा ਜੀ ਜੀ ਟੁੰਬਾ ਜ਼ੇਵਰ वहाँ पे जेवर होता है ना ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀਣਾ ਜਲੀਆਂ ਮੈਂ हाय हाय ਇਹ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ हैं ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਜਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੰਜੂ ਹਾਸੇ ਹਾਰ ਪਰੋਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ वाह 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 एक दफा फिर हंजू ਹੱਸ ਕੇ हार ਹਾਸੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਜਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਰੇ ਵਾਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਜਰੀਆਂ ਮੈਂ हंजू ਹਾਸੇ ਖੰਜੂ ਹਾਰ ਪਰੋਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ वाह 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 ਰੱਜੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਰਜਿਆ ਰੋਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਰਜਿਆ ਰੋਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਜਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਜਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂ सुभान ਵੱਖੋ अल्लाह ਵੱਖ ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ क्या अच्छा ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇੱਕ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲੋਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत जबरदस्त शुक्रिया अदा कर ਫਲੋ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ इरशाद ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਅਕੇਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮੋਂ ਕਾਜੋ ਵੇਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ वाह ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਅਕੇਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮੋਂ ਕਾਜੋ ਵੇਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਕਾਕਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ
ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ, ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੱਕਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੱਕਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਲਾੜਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁੰਡਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਬਈ, ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਬਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ। ਝੁਕਿਆ ਸਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਫਸਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਡਾਢਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਐਬ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਐਬ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ, ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦੇ, ਭੇਦ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਸਨ 47 ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਸਨ 47 ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਉਂ ਚਾਈ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੇ। ਬਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੱਲੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੇ ਹਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੱਟਾਂ ਟੱਪਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁਰਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਪਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੱਲੇ। ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਲੜ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਆਸ ਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਬੱਚੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਆਸ ਨੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ क्या बात है, बेहतरीन नज़्म दी, किस्सा गोई और नज़्म ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ आपकी नज़्म है ना पानी में जड़ी सटी हुई। ठीक। पानी में वो जो बच्ची फेंकी थी, आपकी एक नज़्म है, हाँ आपने हाँ नार्वे में सुनाई हाँ थी। हाँ हाँ। सुभान अल्लाह, भी दोनों भाइयों ने कमाल कर अधी दिया। छुट्टी। नसदी भजदे रहने जॉब ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਸਲੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ।